Hello everyone. Today we are going to talk about sexual offenses. This chapter is very important exam point of view because either the full question or various short notes are asked from this chapter. In our community also every day the sexual offenses are occurring, the incidences of such offenses are increasing. That's why you should know the sexual offenses very well. First, what is a sexual offense? ઓફેન્સ એટલે તમે બધાને ખબર છે ગુનો. સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સ કોને કહેવાય? ઇટ ઇઝ ધ એક્ટ ઓફ ઇલીગલ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ with a woman or any other animal to obtain sexual satisfaction. સેક્સ્યુઅલ સેટિસ્ફેક્શન મેળવવા માટે કોઈ પણ સ્ત્રી કે કોઈ પણ પ્રાણી સાથે જ્યારે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ ઇલીગલ કરવામાં આવે તો એને કહેવાય sexual offense. Now, what is the illegal sexual intercourse? Illegal means which is not the legal. In our community, in our country, the intercourse is legal between the husband and wife only, who are legally married. એટલે કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ મેન બીજી કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે જે એની વાઈફ નથી એની સાથે ઇલીગલ રિલેશન્સ મેન્ટેન કરે તો એને કહેવાય ઇલીગલ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ. દેટ ઇઝ અ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સ, રાઈટ? નાઉ ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સ. There are various types of sexual offenses: natural offenses, unnatural offenses, sexual paraphilias, and sex-linked offenses. We see first natural offenses. કોઈ પણ ઇલીગલ કોઇટસ નોર્મલ મેનરથી કરવામાં આવે, નેચરલ વેથી કરવામાં આવે તો એને કહેવાય નેચરલ ઓફેન્સીસ, રાઈટ? લાઈક ધ નેચરલ મેનર મીન્સ બિટવીન ધ મેન એન્ડ ધ વુમન, બટ ધ એક્ટ ઇઝ ઇલીગલ. દેટ બિકમ્સ નેચરલ ઓફેન્સ. હવે એના એક્ઝામ્પલ કયા કયા ઓફેન્સીસ નેચરલ ઓફેન્સીસ ગણી શકાય? રેપ, ઇન્સેસ્ટ, એડલ્ટરી. આપણે આ બધું ડિટેલમાં સમજીશું. અત્યારે તમે ખાલી નામ પર જ ધ્યાન રાખો. એક્ઝામ્પલ: ધ નેચરલ ઓફેન્સીસ આર રેપ, ઇન્સેસ્ટ એન્ડ એડલ્ટરી. Now we come to the unnatural sexual offenses. Examples are sodomy, tribadism, bestiality, and buccal coitus. Now, sexual paraphilias. Paraphilia means abnormal sexual desire, sexual perversion. So it's a kind of sexual perversion. Perversion is the abnormality. Examples are sadism, masochism, necrophilia, fetishism, transvestism, exhibitionism, masturbation, frotteurism, and undinism. So these are the examples of various sexual paraphilias, or you can say sexual perversions. And the last is sex-linked offenses. Sex-linked offenses are those offenses which harass or which affects the mental and physical health of the victim. It damages the mental and the physical health. So you can say it's a kind of harassment. For example, child pornography, abusement of the child physically and mentally. These are all sex-linked offenses. For example, stalking, voyeurism, sexual harassment, trafficking, and indecent assault. So these are all sex-linked offenses. So we discussed various types of the sexual offenses. These are unnatural offenses, natural offenses, sexual paraphilias, and sex-linked offenses. We start with the natural sexual offense, and very common one is rape. Rape is now a very familiar term. You are coming across the incidents of the rape every day. તમે ન્યૂઝપેપર વાંચો કે ટીવી પર કોઈ પણ ન્યૂઝ ચેનલ તમે જોતા હો તો તમને ક્યાંક ને ક્યાંક રોજ જ રેપના સમાચાર જોવાના કે સાંભળવાના મળે. સો રેપ ઇઝ અ વેરી કોમન નેચરલ sexual offense. Now we come to definition of the rape. What is rape? If we go through the Indian Penal Code, section 375 defines rape. ઘણીવાર તમને એક્ઝામમાં MCQમાં પૂછાય
So IPC section 375 defines rape. So what is rape? It is unlawful sexual intercourse by a man with a woman against her will, without her consent, when consent has been obtained by unlawful means. For example, fraud. Now the examples of the fraud are by putting her or any other person in whom she is interested in fear of death or of hurt, by impersonation or by overdrugging. And the last condition is with or without her consent, when consent has been with or without her consent when she is under 18 years of age. This is the definition of the rape. Sometimes you are asked in the exam, define rape. So you will have to write the whole definition and you will have to explain each term. So તમે એક સાથે જો યાદ રાખવા કે વાંચવા જશો તો તમને થોડી અઘરી લાગશે, થોડી લાંબી પણ લાગશે, પણ તમે જો એના પાર્ટ કરીને એને સમજશો તો તમારે એને ગોખવાની જરૂર પડશે નહીં. અધરવાઇઝ each word in definition is very, very important. Now there is exception to this definition. Any physical examination of a female patient by a male doctor shall not constitute rape, and sexual intercourse by a man with her own wife, even against her will, is not rape if she is above 15 years of age. આ થઈ રેપની ડેફિનેશન. હવે દરેક ટર્મનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એનું મિનિંગ, એ કહેવા શું માંગે છે. એક્સપ્લેનેશન ઓફ ધ ડેફિનેશન. તમને જો એક્ઝામમાં પૂછાય ડિફાઇન રેપ, તો તમારે આ ડેફિનેશન લખીને પછી દરેક ટર્મની નો મિનિંગ, એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એનું એક્સપ્લેનેશન તમારે આપવું પડે. રાઈટ. સો વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ વર્ડ અનલોફુલ. રાઈટ. ડેફિનેશનમાં જ છે ઇટ ઇઝ અનલોફુલ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ. સો વોટ ઇઝ અનલોફુલ? મેં તમને પહેલાં હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ઇન્ડિયામાં આપણે ત્યાં જ્યારે હસબન્ડ અને વાઈફ વચ્ચે ઇન્ટરકોર્સ થાય તો જ એને લોફુલ કહેવાય, તો જ એને લીગલ કહેવાય. રાઈટ. બિકોઝ તમે મેરેજ ડેફિનેશન જુઓ તો મેરેજ ઇઝ ધ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન ધ ટુ પર્સન્સ ઓફ ધ ઓપોઝિટ સેક્સ વિચ ઇમ્પ્લાઇઝ ફિઝિકલ યુનિયન બાય કોઇટસ. એટલે મેરેજ ઇટસેલ્ફ તમને એટલે હસબન્ડ એન્ડ વાઈફને એવો રાઇટ આપે છે કે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ તમે કરી શકો. રાઈટ. સો હસબન્ડ હેઝ ધ રાઇટ ટુ હેવ કોઇટસ વિથ ધ વાઈફ. બરાબર. એટલે જો હસબન્ડ અને વાઈફ જે લીગલી મેરીડ છે એમની વચ્ચે ફિઝિકલ રિલેશન્સ એસ્ટાબ્લિશ થાય તો એને અનલોફુલ કહેવાય નહીં, કારણ કે એના માટે બંને સંમતિ આપેલી છે. દે હેવ ગિવન ઇમ્પ્લાઇડ કન્સેન્ટ. ઇમ્પ્લાઇડ એટલે બોલ્યા વગર જ એમના વર્તનથી મેરેજ કર્યું એટલે પરમિશન આપી દીધી એવું કહેવાય. રાઈટ. સો ધ ફિઝિકલ એક્ટ બિટવીન ધ હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ ઇઝ નોટ અનલોફુલ. એટલે જ્યારે કોઈ પણ મેન, કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પોતાની પત્ની સિવાયની બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે જો ફિઝિકલ રિલેશન્સ મેન્ટેન કરે છે તો એને કહેવાય અનલોફુલ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ. એટલે અનલોફુલ એટલે તમે કહી શકો લગ્નેતર સંબંધો. રાઈટ. ઘણી વખત એવું થાય કે પુરુષ હોય એને કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે પતિ પત્ની ઓર વો, તો પતિ અને વો દેટ ઇઝ કહેવાય અનલોફુલ. બરાબર ને? Unlawful sexual intercourse. So what is the meaning of these terms? Right? Always there may not be full penetration of the vulva or vagina. So even little penetration of the vulva or vagina by penis will enough to form sexual intercourse. બરાબર. એટલે full penetration દરેક વખતે થાય એવું જરૂરી નથી. Now normally when the coitus is done, it is the forceful coitus. Whenever the rape is done, it is the forceful coitus. અને ફોર્સફુલ કોઇટસમાં જેનેટલ ઇન્જરીઝ થવાના ચાન્સ વધારે. બરાબર. જે વિક્ટીમ હોય એના જેનેટલ્સમાં ઇન્જરીઝ થાય. પણ જો ખાલી સિમ્પલ રબિંગ કે ટચ થયું હોય, ફૂલ પેનિટ્રેશન ના થયું હોય વજાઇનામાં, તો જેનેટલ ઇન્જરીઝ મે બી એબ્સન્ટ એન્ડ ધ ઇન્ટરકોર્સ મે બી વિધાઉટ ઇજેક્યુલેશન.
જો ઇજેક્યુલેશન થયું હોય તો તમને વિક્ટીમના જેનાઇટલ્સ પર સેમિનલ સ્ટેઇન્સ મળે, એના ક્લોથ્સ પર સિમેનની સ્ટેઇન્સ મળે. પણ એવું જરૂરી નથી કે ઇજેક્યુલેશન થયું જોઈએ, બરાબર. ઘણી વખત ઇજેક્યુલેશન થતાં પહેલાં જ એક્ટ સ્ટોપ કરી દેવામાં આવે. સો ઇન દેટ કેસ યુ વિલ ફાઇન્ડ ધ genital injuries are also absent and these seminal stains are also not present. They are not found on the genitals of the victim, also not found on the clothes of the victim. આપણે એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ વિક્ટીમ ભણીશું, એમાં આવશે કે તમારે જે પણ રેપનો વિક્ટીમ હોય એના બોડીમાં, એના ક્લોથ્સમાં શું એક્ઝામિન કરવાનું હોય અને તમને કેવા ફાઇન્ડિંગ્સ મળે, બરાબર. પણ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ મીન્સ સિમ્પલ or very little penetration of vulva by the penis. It may not be full. That's why the sexual intercourse, the act may be without genital injuries. It also may be due to or without the seminal stains. It may not be found, right? Next is by a man. It is unlawful sexual intercourse by a man. So always the rape is committed by a man. તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું છે કે કોઈ વુમને રેપ કર્યો? ના, એના માટે એ શબ્દ વપરાતો નથી. એટલે હંમેશા રેપ કોણ કરે છે? મેન. એન્ડ દેર ઇઝ નો એજ લિમિટ ટુ કમિટ ધ રેપ. આટલી ઉંમરે જ રેપ થાય, કોઈ અપર કે લોઅર એજ લિમિટ નથી. તમે ઘણી વખત સમાચારમાં એવું પણ સાંભળો કે 60-70 વર્ષના એડલ્ટ પર્સને રેપ કર્યો, અથવા તો એવું પણ ખબર પડે કે 10 વર્ષના છોકરાએ પણ રેપ કર્યો, બરાબર. એટલે રેપ કરવા માટે કોઈ અપર કે લોઅર એજ લિમિટ નથી. સો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ડન બાય અ મેન. It is unlawful sexual intercourse by a man with a woman. So rape is always done with a woman. Natural sexual offense. આપણે આગળ જ વાત કરી, નેચરલ કોને કહેવાય? ઇલીગલ કોઇટસ હોય પણ એ નોર્મલ મેનરમાં થાય. અને નોર્મલ મેનર કોને કહેવાય? બિટવીન ધ મેન એન્ડ ધ વુમન. સો રેપ ઇઝ ડન બાય અ મેન વિથ અ વુમન, રાઈટ. હવે વિક્ટીમ માટે પણ કોઈ એજ લિમિટ નથી. કે તમે એવા પણ ન્યૂઝ સાંભળો છો કે એક અમુક મહિનાની, સપોઝ 6-8 મહિનાની બાળકી પર પણ સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કાર્ય થયું, રેપ થયો. અને એડલ્ટ વુમન હોય એના પર પણ રેપ થઈ શકે, બરાબર. એટલે રેપ કરવા માટેનું પણ કોઈ એજ લિમિટ નથી. રેપ વુમનનો કોઈ પણ એજ પર, ઇવન એ સ્મોલ ગર્લ હોય કે ઓલ્ડ વુમન હોય, એના પર રેપ થઈ શકે. જો વુમન, ફિમેલ આવું કોઈ કામ કરે તો એને કહેવાય ઇનડિસન્ટ અસોલ્ટ ઓર ઇનડિસન્ટ બિહેવિયર. એના માટે રેપ એવો શબ્દ વપરાતો નથી, બરાબર. ઇટ ઇઝ અનલોફુલ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ બાય અ મેન વિથ અ વુમન અગેન્સ્ટ હર વિલ. આ અગેન્સ્ટ હર વિલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે ડેફિનેશનનો. વિલ એટલે ઈચ્છા, મરજી. એટલે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ, ફિઝિકલ રિલેશન એ વુમનની મરજી વિરુદ્ધ થયેલા હોવા જોઈએ. જો એ આ ફિઝિકલ રિલેશન્સ માટે પરમિશન આપી દે, એની ઈચ્છાથી, એની મરજીથી જો એક્ટ થયું હોય તો એને રેપ કહેવાય નહીં. સો ઇફ ધ વુમન હેઝ ગિવન ધ કન્સેન્ટ ફોર ધ એક્ટ, then it is not the rape, બરાબર. જો એની મરજી વિરુદ્ધ, એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ એક્ટ થયો હોય તો જ એને કહેવાય રેપ. સો ઇટ હેઝ ટુ બી અગેન્સ્ટ હર વિલ, રાઈટ. એન્ડ ઇફ શી હેઝ ગિવન કન્સેન્ટ, કન્સેન્ટ મસ્ટ બી વેલિડ. કન્સેન્ટ એટલે મરજી. તમે કોઈ પણ કામ કરવાની પરવાનગી આપો, ઈચ્છા દર્શાવો, એને કહેવાય કન્સેન્ટ. અને એ કન્સેન્ટ વેલિડ હોવું જોઈએ, બરાબર. કન્સેન્ટ ક્યારે વેલિડ કહેવાય? વેન ગીવન અબોવ ધ એજ ઓફ 18 years. ધ એજ ઓફ કન્સેન્ટ ઇઝ 18 years. તમને MCQમાં કદાચ આવું પણ પૂછી શકે, અથવા વાઇવામાં પણ પૂછી શકે કે કઈ ઉંમરે કન્સેન્ટ આપો તો એ વેલિડ કહેવાય. 18 વર્ષની ઉંમરે કન્સેન્ટ જ્યારે પણ આપો તો એ વેલિડ કહેવાય. અનધર ક્રાઇટેરિયા ઇઝ કન્સેન્ટ મસ્ટ બી ગિવન વિથ ધ ફ્રી માઇન્ડ. કોઈ પણ
પ્રેશર, કોઈ પણ ફોર્સ, કોઈ પણ ડર વગર પોતાની મરજીથી બધું જાણ્યા પછી આપ્યું હોય તો એને કહેવાય વેલિડ કન્સેન્ટ. તમે કયા કામ માટે કન્સેન્ટ આપો છો, એનાથી શું થશે, એની અસરો શું થશે, વોટ વુડ બી ધ કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ ધ કન્સેન્ટ, એ બધું જ જાણ્યા પછી જ્યારે કન્સેન્ટ અપાય તો એને કહેવાય વેલિડ કન્સેન્ટ. સો કન્સેન્ટ વિચ ઇઝ વેલિડ મસ્ટ બી ગિવન ઇન ધ ફ્રી માઇન્ડ, without any pressure, without any fear, without any influence. Then and then only that consent becomes valid. Otherwise the consent is not valid. Right? પણ અહીંયા કન્સેન્ટ આપેલી નથી. જો કન્સેન્ટ આપેલી હોય તો એને રેપ કહેવાય નહીં. સો કન્સેન્ટ must not be there. The act must be done against her will. Right? Another condition is without her consent. આપણે હમણાં જ કીધું ને કે કન્સેન્ટ લીધેલી હોવી જોઈએ નહીં. એ કન્સેન્ટ વગર થાય તો જ એને રેપ કહેવાય. બરાબર. વિથ હર કન્સેન્ટ, એની કન્સેન્ટ લીધેલી હોય પણ આપણે આગળની સ્લાઇડમાં ડેફિનેશનમાં જોયું. આ આપણે મેં હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું. વોટ ઇઝ અનલોફુલ, વોટ ઇઝ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ, વોટ ઇઝ બાય અ મેન, વોટ ઇઝ વિથ અ વુમન, વોટ ઇઝ અગેન્સ્ટ હર વિલ, વોટ ઇઝ વિધાઉટ હર કન્સેન્ટ. બરાબર. આ બધું જ ડિસ્કસ આપણે કર્યું. હવે બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ડેફિનેશનનો છે વિથ હર કન્સેન્ટ. એટલે એની પરમિશનથી થયું હોય તો પછી રેપ કેમ કહેવાય? જો એ ફિમેલની ઈચ્છાથી એક્ટ થયો હોય, સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ એની મરજીથી થયું હોય તો પછી એને રેપ કેમ કહેવાય? વિથ હર કન્સેન્ટ, વેન કન્સેન્ટ હેઝ બીન ઓબ્ટેન બાય અનલોફુલ મીન્સ. એટલે એની ઈચ્છા લીધી હોય, એની મરજી જાણી હોય, પણ એ મરજી અનલોફુલી લેવામાં આવી હોય, ઇલીગલી લેવામાં આવી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રોડ, એને છેતરીને, એની સાથે ચીટિંગ કરીને એની ઈચ્છા લેવાઈ હોય ત્યારે એને કહેવાય રેપ. હવે કઈ ટાઈપનું ચીટિંગ પોસિબલ છે? ફર્સ્ટ ઇઝ બાય પુટિંગ હર ઓર એની અધર પર્સન ઇન હુમ શી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ફિયર ઓફ ડેથ ઓર ઓફ હર્ટ. તમે આખા સેન્ટેન્સના પાર્ટ પાડો. બાય પુટિંગ હર ઇન ફિયર ઓફ ડેથ, એને એવી ધમકી આપે કે તું પરમિશન નહીં આપું તો તને મારી નાખીશું. એટલે પોતાનો જીવ બચાવવા માટે એ પરાણે પરવાનગી આપે, એ એની મરજી દર્શાવે. બરાબર. એની ઈચ્છા ના હોય પણ અસેલન્ટ જે હોય એને ધમકી આપે કે તું નહીં કરવા દઉં તો હું તને મારી નાખીશ, તું અલાઉ નહીં કરું તો તને મારી નાખીશ. બાય પુટિંગ હર ઇન ફિયર ઓફ ડેથ ઓર બાય પુટિંગ હર ઇન ફિયર ઓફ હર્ટ. તમે આખું વાક્ય વાંચો. બરાબર. એટલે કાં તો તને મારી નાખીશ અથવા તો તને ઇન્જર કરીશ. બેમાંથી કોઈ એક ધમકી આપે અને ધમકીથી બી જઈને એ ફિમેલ, એ વિક્ટિમ એની પરમિશન આપે તો એને કહેવાય ફ્રોડ. બરાબર. અથવા એની અધર પર્સન ઇન હુમ શી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ. એ લેડી કોનામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય? એના ફેમિલી મેમ્બર્સમાં. એનો હસબન્ડ હોય, એના ચિલ્ડ્રન હોય, મધર હોય, ફાધર હોય, ઇનલોઝ હોય, એ બધાથી એ ક્લોઝ હોય. બરાબર. એટલે એને એવી ધમકી આપે કે તારા બાળકને મારી નાખીશું, તારા હસબન્ડને મારી નાખીશું, તારા મમ્મીને મારી નાખીશું. બરાબર. એટલે જેની સાથે બહુ ક્લોઝલી અટેચ છે એવા કોઈ પણ વ્યક્તિને ઇન હુમ શી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ એને મારી નાખે અથવા તો એને ઇન્જર્ડ કરે, એનો એક્સિડન્ટ થઈ જશે. બરાબર. અથવા તો એ કિડનેપ થઈ જશે, અત્યારે અમારા કબજામાં જ છે, અમે એને છોડીશું નહીં, આવી બધી ધમકી આપે. એટલે એ ધમકીને વશ થઈને પણ એ જ્યારે પરમિશન આપે તો એને કહેવાય પરમિશન ફ્રોડથી લીધેલી છે. બાય પુટિંગ હર ઓર એની અધર પર્સન ઇન હુમ શી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ફિયર ઓફ ડેથ ઓર ઓફ હર્ટ. બરાબર. એટલે એને કે એના કોઈ પણ ક્લોઝ રિલેટિવને એવી ધમકી આપે કે મારી નાખીશું અથવા તો ઇન્જર્ડ કરીશું, તો એવી ધમકીના લીધે એ ડરી જઈને પરમિશન આપે તો એને કહેવાય ફ્રોડથી પરમિશન લીધી. રાઈટ. સેકન્ડ ટર્મ ઇઝ ઇમ્પર્સોનાઇઝેશન. એટલે શું? અગેન વી આર ગોઈંગ ટુ ધ અધર સ્લાઇડ. ઇમ્પર્સોનાઇઝેશન.
A man knows that he is not her husband, but she believes that man to be her husband, with whom she is legally married, and so consent given. મેન એટલે અસાઇલન્ટ જે રેપ કરવા માટે આવ્યો છે, અને શી એટલે ધ વિક્ટીમ, ધ વુમન ઓન હુમ ધ રેપ ઇઝ બિંગ ડન. બરાબર, એ ગેટઅપ ચેન્જ કરે. જે અસાઇલન્ટ છે એ જ્યારે પણ એ લેડીને મળે, વિક્ટીમને મળે, તો પોતાનું ગેટઅપ ચેન્જ કરે. તમને ખબર છે, તમે મૂવીઝમાં જુઓ છો, માસ્ક પહેરે એટલે એ કોના જેવો લાગે? એના હસબન્ડ જેવો જ એનો ફેસ લાગે. બરાબર, એટલે અ મેન નોઝ દેટ હી ઇઝ નોટ હર હસબન્ડ, એટલે અસાઇલન્ટને ખબર છે કે હું એ વિક્ટીમનો હસબન્ડ નથી, બટ શી બિલીવ્સ દેટ ધ મેન ટુ બી હર હસબન્ડ. પણ એ અસાઇલન્ટે એનું ગેટઅપ ચેન્જ કર્યું છે, એક્ઝેક્ટ એના હસબન્ડ જેવા જ ફીચર્સ, એનો ફેશિયલ લુક છે. એટલે વિક્ટીમ શું માની લે છે કે આ જે અસાઇલન્ટ આવ્યો છે એ જ એનો હસબન્ડ છે, વિથ હુમ શી ઇઝ લીગલી મેરીડ, જેની સાથે એણે લીગલી મેરેજ કરેલા છે અને મેરેજ કર્યા છે. દેટ્સ વાય શી ગીવ્સ ધ કન્સેન્ટ ફોર ધ એક્ટ, રાઈટ. સો શી ગીવ્સ ધ કન્સેન્ટ બિકોઝ શી ઇઝ લીગલી મેરીડ. એ એવું સમજી બેસે છે કે આ માણસ જ મારો હસબન્ડ છે, એની સાથે એણે લીગલી મેરેજ કરેલા છે, એન્ડ સો શી ગીવ્સ ધ કન્સેન્ટ ફોર ધ એક્ટ. બટ એકચ્યુઅલી અસાઇલન્ટને ખબર છે કે એનો હસબન્ડ છે નહીં. અગેઇન ચીટિંગ, ફ્રોડ, પરમિશન લીધી, ઈચ્છા જાણી, મરજી દર્શાવી વિક્ટીમે, પણ કેવી રીતે? ચીટિંગથી પરમિશન લીધી, ચીટિંગથી એની મરજી જાણી, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ અ ઇમ્પર્સોનાઇઝેશન. નાઉ ગોઈંગ બેક ટુ ધ ડેફિનેશન. Second portion was impersonation. And third is overdrugging. કોઈ વખત વિક્ટીમને ડ્રગ્સ આપી દે, આલ્કોહોલ કન્ઝપ્શન, બહુ વધારે આલ્કોહોલ આપી દે, અથવા તો સ્ટુપિફાઈંગ ડ્રગ આપે. સ્ટુપિફાઈંગ ડ્રગ લાઈક ધતુરા. સ્ટુપિફાઈંગ ડ્રગ એટલે એ સેન્સલેસ બની જાય અથવા તો સેમી કોન્શિયસ બની જાય. એટલે આવી બધી ડ્રગ્સ આપે એટલે શું થાય? એ બધી જ ડ્રગ્સ બ્રેઇન પર ડેમેજ કરે, બ્રેઇન પર એક્ટ કરે. એટલે વિક્ટીમને કન્સેન્ટ આપે, પણ એવું બધું ધ્યાન ના રહે કે શાના માટે કન્સેન્ટ આપે છે, અથવા તો કન્સેન્ટ આપ્યા પછી એના બોડી સાથે શું થવાનું છે, એના કોન્સિક્વન્સીસ શું હશે, આઉટકમ શું હશે, એવું બધું એને ધ્યાન રહે નહીં. એટલે ડ્રગના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં એ કન્સેન્ટ આપે. એ ફૂલ્લી કોન્શિયસ નથી, ફૂલ્લી અવેર નથી કે ફૂલ્લી મેન્ટલી સાઉન્ડ નથી. બરાબર, એટલે ડ્રગ્સની ઇફેક્ટમાં, ડ્રગ્સના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં એ કન્સેન્ટ આપે. એટલે કન્સેન્ટ કેવી રીતે લીધી કહેવાય? ચીટિંગથી, ફ્રોડથી. બરાબર, એટલે અહીંયા કન્સેન્ટ વિક્ટીમે આપી હોય, પણ કન્સેન્ટ ફ્રોડથી લીધેલી હોય. જેમ કે એને કે એના ફેમિલી મેમ્બર્સને કોઈને પણ મારી નાખવામાં આવે, અથવા તો એને ઇન્જર્ડ કરવામાં આવે એવી ધમકી મળે, અથવા તો impersonation where the assailant changes the get-up, changes the physical look and assumes the look of her husband and so gets the permission for the act. બરાબર, એટલે અગેઇન ચીટિંગથી પરમિશન લીધી. અને થર્ડ થિંગ છે ઓવરડ્રગિંગ. એને કોઈ પણ આલ્કોહોલ કે ઇન્ટોક્સિકેટિંગ અથવા તો બીજી કોઈ પણ સ્ટુપિફાઈંગ ડ્રગ આપી અને ડ્રગના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં એ વિક્ટીમ કન્સેન્ટ આપે, તો એને પણ કહેવાય ફ્રોડથી, ચીટિંગથી, અનલોફુલ મીન્સથી consent લીધી, પરમિશન લીધી, રાઈટ. સો this was about the with her consent when consent has been obtained by unlawful means. And the fourth last part of definition is with or without her consent when she is under 18 years of age. આપણે આગળ જ વાત કરી હમણાં કે કન્સેન્ટની એજ શું? 18 years. When the consent is valid? When given at the age of 18 years or after that. એટલે 18 વર્ષ કરતાં ઓછી ઉંમર હોય, 18 વર્ષ કરતાં નાની ઉંમર હોય ત્યારે કન્સેન્ટ આપે કે ના આપે એની કોઈ વેલિડિટી રહે નહીં. બરાબર, એટલે કન્સેન્ટ આપે તોય ખરું અને ના આપે તોય ખરું, એનાથી કશો ફેર પડે નહીં. એટલે જ્યારે પણ વિક્ટીમની એજ 18 યર્સ કરતાં બિલો હોય ત્યારે એનો કન્સેન્ટ જાણવાનો કોઈ અર્થ નથી. દેટ વિક્ટીમ ઇઝ અ માઇનોર. એટલે પણ તમે ઘણી બધી લીગલ પ્રોસિજર્સ ભણો ત્યારે જો માઇનોર હોય તો સાથે ગાર્ડિયનને રાખે. બરાબર, એકલા માઇનોરની કન્સેન્ટ ચાલે નહીં. બરાબર, એટલે અહીંયા પણ
victim when under the age of 18 years her consent is not valid. So there is no meaning of getting her consent or not getting her consent. બરાબર? એટલે આ આખી થઈ રેપની ડેફિનેશન. એકવાર હું ફરી બોલું છું. રેપ ઇઝ ધ unnatural sexual intercourse by a man with a woman against her will, without her consent, with her consent, when consent has been obtained by unlawful means, that is by fraud, for example, by putting her or any other person in whom she is interested in the fear of death or of hurt, by impersonation or by overdrugging, and with or without her consent when consent has been obtained by with or without her consent when she is under 18 years of age. So this is the whole definition of the rape. પડીને સમજ. હવે આ બધી ટર્મ્સમાં થોડાક એક્સેપ્શન્સ છે, એટલે થોડા અપવાદ છે. જેમ કે any physical examination of a female patient by a male doctor shall not constitute rape. એટલે કોઈ પણ મેલ ડૉક્ટર ફિમેલ પેશન્ટને એક્ઝામિન કરે તો એ રેપ ગણાય નહીં. સ્પેશિયલી વેન ધ એક્ઝામિનેશન ઇઝ ઓફ ધ જેનાઇટલ્સ, બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન. અત્યારે તમે ઘણા એવા કેસીસ સાંભળો કે ફિમેલ પેશન્ટ હોય એ ડૉક્ટર પર ચાર્જ મૂકે કે એણે રેપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બરાબર? એટલે આ બધાથી બચવા માટે ધીસ ઇઝ વોટ યુ શુડ લર્ન ફ્રોમ ધ ફોરેન્સિક મેડિસિન. યોર પ્રેક્ટિસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. કોઈ પણ છોકરાઓને ખાસ સમજવાની વાત છે કે તમે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરો, બિંગ અ મેલ ડૉક્ટર, whenever you examine the female patient, always keep a nurse with you present. કોઈ દિવસ ફિમેલ પેશન્ટની સાથે એકલા એક્ઝામિન કરવાનું નહીં, કોઈ પણ થર્ડ પર્સન સાથે હોવું જોઈએ. નહીં તો એવું બહુ જ શક્ય છે કે પાછળથી ફિમેલ પેશન્ટ તમારા પર ચાર્જીસ મૂકે કે તમે એનો રેપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અટેમ્પ્ટ ઓફ રેપ. યુ મે બી ચાર્જ ફોર ધ અટેમ્પ્ટ ઓફ રેપ. So to avoid so, always keep a third person present with you whenever you are examining a female patient, especially when you are doing vaginal examination and the breast examination. It is very, very important, right? Second condition is sexual intercourse by a man with her own wife is not rape if she is above 15 years of age. આપણે હમણાં જ મેરેજ ડેફિનેશનની વાત કરી કે મેરેજ ઇઝ ધ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન ધ ટુ પર્સન્સ ઓફ ધ ઓપોઝિટ સેક્સ વિચ ઇમ્પ્લાઇઝ ફિઝિકલ યુનિયન બાય કોઇટસ. બરાબર? એટલે મેરેજ પોતે જ ફિઝિકલ યુનિયન, સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સનો રાઇટ આપે છે. એટલે કોઈ પણ માણસ પોતાની પત્ની સાથે કોઇટસ અથવા સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ કરે જ્યારે એની પત્નીની ઉંમર 15 વર્ષ કરતાં વધારે હોય, ભલે એની ઈચ્છા ના હોય છતાં પણ એને રેપ કહેવાય નહીં. દેટ ઇઝ ધ એક્સેપ્શન, રાઈટ? સો દેટ વોઝ ઓલ અબાઉટ definition of the rape. We'll talk about further in the rape next time. I hope you all have enjoyed this session and also have understood definition of the rape. Thank you.